Hi students, welcome back to Bosco Campus Vision. I am Marina Michael, Assistant Professor, PG Department of Commerce, Don Bosco College, Kottayam. This is the 22nd lecture of Investment Management for S5 BBA students. This lecture deals with the topic Functionaries of Stock Exchanges. Functionaries of Stock Exchanges. Functionaries of stock exchange refers to those persons, individuals or institutions who perform the functions of a stock exchange and who are the registered members of the stock exchange. They are the registered members of the stock exchange and the persons or individuals, institutions who perform the functions of a stock exchange are called functionaries of stock exchange. The following are the various types of functionaries who function at the stock exchange. First one, jobbers. Second one, brokers. Third one, sub-brokers. Fourth one, tarwani walas. Fifth one, portfolio consultants. Sixth one, market makers. And lastly, institutional investors. These are the persons who are registered members of the stock exchange. That's why they are called functionaries of stock exchanges. Let us start with first one, jobbers. Jobbers are security merchants dealing in shares and debentures as independent operators. They buy and sell securities on their own behalf and try to earn through price changes. They directly deal with brokers who in turn make transactions on behalf of public. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബ്രോക്കേഴ്സ് ആണ് പബ്ലിക്കുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളത്, അല്ലാതെ ജോബേഴ്സിനല്ല. ജോബേഴ്സ് അല്ല പബ്ലിക്കുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളത്. Jobbers cannot deal on behalf of public and are barred from taking commission. അന്നേരം ജോബേഴ്സിന് കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളത് ബ്രോക്കേഴ്സുമായിട്ടാണ്. Jobbers generally quote two prices, one at which he is prepared to purchase and the other at which he is prepared to sell a particular security. The difference between the two prices is the jobber's profit, which is technically known as jobber's turn. ഈ പർച്ചേസ് പ്രൈസും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ജോബേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ്. അതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ജോബേഴ്സ് ടേൺ. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ജോബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി മെർച്ചന്റ്സ് ആണ്. അവര് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തുന്ന, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നിലകൊള്ളുന്ന ഫങ്ഷണറീസ് ആണ്. അന്നേരം പബ്ലിക്കുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഡീലിംഗ് നടത്തുന്നവരല്ല ജോബേഴ്സ്. ജോബേഴ്സിന് കണക്ഷൻ ഉള്ളത് ബ്രോക്കേഴ്സുമായിട്ടാണ്. ബ്രോക്കേഴ്സിനാണ് പബ്ലിക്കുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളത്. Second one, brokers. Brokers are commission agents who act as intermediaries between buyers and sellers of securities. They do not purchase or sell securities on their behalf. They bring together buyers and sellers and help them in making a deal. Brokers charge commission from both the parties for their services. Brokers are the experts in estimating trends of prices and can effectively advise their client in reaching a fruitful gain. Brokers get orders from investing public and execute the orders through jobbers, and they are entitled to a prescribed scale of brokerage. The investors who do not know the technicalities of stock exchange are greatly benefited by the expertise of brokers. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ബ്രോക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മീഷൻ ഏജന്റ്സ് ആണ്. ബയേഴ്സിന്റെയും സെല്ലേഴ്സിന്റെയും ഇന്റർമീഡിയറീസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് ബ്രോക്കേഴ്സ്. ജോബേഴ്സിന് കമ്മീഷൻ വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അതേസമയം പബ്ലിക്കുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളതാണ് ബ്രോക്കേഴ്സ്. ഈ ബ്രോക്കേഴ്സ് ആണ് ബയേഴ്സിനെയും സെല്ലേഴ്സിനെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ഡീലിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബ്രോക്കേഴ്സിന് കറക്റ്റ്
കറക്റ്റായിട്ട് ഈ സെക്യൂരിറ്റീസിന്റെ പ്രൈസ് മൂവ്മെന്റ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സഹായിക്കാം. അതുവഴിയായിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ഗെയിൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും ഈ ബ്രോക്കേഴ്സിന് സാധിക്കും. ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ അവർക്കൊരു എക്സ്പേർട്ട് ഒപ്പീനിയൻ നൽകാൻ ബ്രോക്കേഴ്സിന് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോക്കേഴ്സ് ഈ കൊടുക്കുന്ന സർവീസിന് കമ്മീഷൻ ചാർജ് ചെയ്യും. That is called brokerage. Once registered, the brokers have to follow a specified code of conduct. ബ്രോക്കേഴ്സ് ഒരു പ്രാവശ്യം സെബിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ബ്രോക്കേഴ്സിനുണ്ടായിരിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ ബ്രോക്കേഴ്സിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. Brokers get orders from investing public and execute the orders through jobbers, and they are entitled to a prescribed scale of brokerage. All the execution process are done through the jobbers. Then the investors who do not know the technicalities of stock exchanges are greatly benefited by the expertise of brokers. Then if one registered, the brokers have to follow a specified code of conduct. Third one, sub-broker. A sub-broker is an agent of the stockbroker or a person who helps the investors to deal with the stockbroker. സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കറുടെ ഏജന്റ് ആണ് സബ് ബ്രോക്കർ. അതായത് ബ്രോക്കറുടെ ഏജന്റ് സബ് ബ്രോക്കർ. ദെൻ ഈ സബ് ബ്രോക്കർ ആണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കറുമായിട്ട് ആ ഒരു ഡീലിങ്സിൽ സഹായിക്കുന്നത് ഈ സബ് ബ്രോക്കർ ആണ്. അന്നേരം സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കറുടെ ഏജന്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സബ് ബ്രോക്കർ. ഹി ഈസ് ഓൾസോ ആൻ ഫങ്ഷണറി ഇൻ ദി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫോർത്ത് വൺ, Tarwani Walas. The member of the Bombay Stock Exchange have unofficially divided themselves into two categories. First one brokers, second one Tarwani Walas. അന്നേരം ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ അൺഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബ്രോക്കേഴ്സും തർവാണി വാലാസുമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബ്രോക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പഠിച്ചു. ബ്രോക്കേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പബ്ലിക്കുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ബയേഴ്സിനും സെല്ലേഴ്സിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന, സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷണറിയാണ് ബ്രോക്കേഴ്സ്. തർവാണി വാലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോബേഴ്സിനും ബ്രോക്കേഴ്സുമായിട്ട് ഒരുപോലെ both as jobbers and brokers എന്നാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടുപേർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ജോബേഴ്സും ബ്രോക്കേഴ്സുമായിട്ട് ഒരേപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് തർവാണി വാലാസ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റിൽ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് സെക്യൂരിറ്റീസ് കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് പറയുന്നത്. സെക്യൂരിറ്റീസ് കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് prohibits such practices. That is, he makes large profits by doing malpractices. They may sell their own securities to their clients when prices are higher and vice versa. Tarwani Walasine പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. The latter act both as jobbers and brokers. A Tarwani Wala makes transactions on his behalf like a jobbers, but he may also act as a broker on behalf of the public. They indulge in malpractices to earn profit and may sell their own securities to their clients when prices are higher and vice versa. Fifth one, portfolio consultants. An investment consultant refers to a professional who provides investor with investment products, advice and or planning. They do in-depth work on formulating investment strategies for clients, helping them fulfill their needs and reach their financial goals. They advise their clients or direct them or undertake investments on behalf of their clients and manage the same. A person is allowed to act as a portfolio consultant only if he possesses a certificate granted by Securities and Exchange Board of India.
നമുക്കറിയാം പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്താണെന്ന്. ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ പൂൾ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. പല കമ്പനീസിന്റെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒരുമിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ. അന്നേരം എവിടെയാണ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾസ് റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഹൈ പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കൺസൾട്ടന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർമുലേറ്റിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ്, ഇൻഡെപ്ത് വർക്ക്, നല്ലതുപോലെ അനാലിസിസ് നടത്തിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്ററിനെ സഹായിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രൊഫഷണലിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൺസൾട്ടന്റ്. അന്നേരം ഇത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ് എല്ലാ തരത്തിലും. എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ക്ലയൻസിനെ അവർ അഡ്വൈസ് ചെയ്യും, ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും, ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദെയർ ക്ലയന്റ് ആൻഡ് മാനേജ് ദി സെയിം. A person is allowed to act as a portfolio consultant only if he possesses a certificate granted by SEBI. അന്നേരം ഈ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന, സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഫങ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം വ്യക്തികളാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ കൺസൾട്ടൻസ്. സെബിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു പേഴ്സണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ കൺസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. Next is market makers. A market maker is an individual, market participant or member firm of an exchange that also buys and sells securities for its own account at prices it displays in its exchange's trading system with the primary goal of profiting on the bid-ask spread. It is the amount by which the ask price exceeds the bid price. Selling price and buying price. Selling price and purchase price ആണ് ഈ ബിഡ് ആൻഡ് ആസ്ക് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നേരം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചിലെ മെമ്പർ ഫേം ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ആണ് മാർക്കറ്റ് മേക്കർ. ഇത് ലിക്വിഡിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത്. മാർക്കറ്റ് മേക്കർ പ്ലേസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ ഇൻ പ്രൊവൈഡിങ് ലിക്വിഡിറ്റി ടു ദി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്. ലിക്വിഡിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലിക്വിഡിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ മാർക്കറ്റ് മേക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. ബിഡ് ആസ്ക് സ്പ്രെഡില് പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന്റെ വ്യത്യാസത്തില് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ആണ് ഒരു മാർക്കറ്റ് മേക്കർ എന്ന് പറയുന്നത്. Then market makers have to follow the rules and regulations of the stock exchange. We know that market maker is commonly known as a broker firm that provides purchase and sale options for investors in order to keep the financial markets volatile. Volatile എന്ന് വെച്ചാൽ ready market, ready availability of securities. That is volatile market. A market maker can also be an individual intermediary or broker. ഒരു broker firmനെ പറയുന്ന പേരാണ് market maker. Then in the money market, the Discount Finance House of India, DFHI, in the money market, Discount Finance House of India is the major market maker who indulge in purchase or sale of money market instruments. Then number of factors are taken into consideration by SEBI while approving the names of market makers. നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റ് മേക്കേഴ്സിനെ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് സെബി ആണ്. സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് പ്രകാരം സെബി ആണ് മാർക്കറ്റ് മേക്കേഴ്സിനെ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ സെബി അപ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സോ മെനി ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യും. അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി മാർക്കറ്റ് മേക്കർ, പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി, പെൻഡിങ് ലിറ്റിഗേഷൻസ്, ആനുവൽ ടേൺ ഓവർ എക്സെട്ര. ഓക്കെ, അന്നേരം മാർക്കറ്റ് മേക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രോക്കർ ഫേമോ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇന്റർമീഡിയറിയോ ആകാം. ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് വോളറ്റൈൽ ആയിട്ട് നിലനിർത്തുന്ന പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓപ്ഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓപ്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രോക്കർ ഫേം ആണ് മാർക്കറ്റ് മേക്കർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് പറയുന്ന എല്ലാ റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ഈ മാർക്കറ്റ് മേക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്.
സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം സെബി ആണ് മാർക്കറ്റ് മേക്കേഴ്സിനെ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ സെബി അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപേ കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷമേ ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇന്റർമീഡിയറിയോ ഫേമിനെയോ ബ്രോക്കർ ഫേമിനെയോ ഒക്കെ മാർക്കറ്റ് മേക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് സെബി അപ്രൂവ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. Next is institutional investors. Institutional investors നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫങ്ഷണറീസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ്, മറന്നു പോകരുത്. വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫങ്ഷണറീസ് ഹു ഫങ്ഷൻ അറ്റ് ദി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. Institutional investors are the organizations with surplus funds who engage in investment activities. Mutual funds, investment companies, banking and non-banking companies, insurance corporations, etc. are the organizations with a large amount of surplus funds to be invested in various profitable avenues. നമുക്കറിയാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു ഫേം, ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഓർ ഫേംസ്, അവർക്ക് അധികം സർപ്ലസ് ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സർപ്ലസ് ഫണ്ട്സ് ഉള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഒരിക്കലും ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ല. നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ്. Organizations with the surplus funds who engage in investment activities. ഈ പറഞ്ഞ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കമ്പനീസ്, ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻസ് അവർക്കൊക്കെയാണ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സർപ്ലസ് ഫണ്ട്സ് ഉള്ളത്. അവരാണ് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓൺ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓൺ ദി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ്. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻവെസ്റ്ററിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് നടത്തുന്ന ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അങ്ങനെയല്ല. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദാറ്റ് സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഹു ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓൺ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓൺ ദി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ്. ഇവര് ഒരു ലാർജ് എമൗണ്ട് ഒരുമിച്ച് ബൈയിങ് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് നടത്തുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. Along with that, in India, the major institutional investors include LIC, we know Life Insurance Corporation of India, GIC, General Insurance Corporation of India, UTI, Unit Trust of India, building societies, charitable trust and religious organizations, etc. act as the major institutional investors. One of the main features of these organizations is that they mobilize the savings of individuals throughout the country by the issue of different saving schemes. നമുക്കറിയാം LIC അല്ലേ? നമുക്ക് LIC ഇല്ലാത്തവര് വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അന്നേരം ചെറിയ എമൗണ്ട്സ്, ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ ചെറിയ എമൗണ്ട്സ് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും സേവിങ്സ് ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ, മൊബിലൈസ് ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി കാണും LICയുടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞപ്പം അല്ലെ. ഡിഫറെന്റ് സേവിങ് സ്കീംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവര് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ സേവിങ്സിനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തും. അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭമാണ് ഇവർ പല രീതിയിൽ അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. Assignment from this session: briefly explain the various functionaries of stock exchange. Thank you. Thank you, students. God bless you. Thank you, students. Thank you for watching this video.